ہم دشمنوں کا پاکستان پر حملہ، اسلام آباد کچہری اور وانا کیڈٹ کالج دہشت گردوں کے نشانے پر فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد حملے۔ اسلام آباد کچہری میں فتنہ الخوارج کا خودکش حملہ، 12 افراد شہید، 36 زخمی، شہداء میں وکلاء اور عام شہری بھی شامل، بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ وانا میں بھی دہشت گردوں کا کیڈٹ کالج پر وار، سیکورٹی فورسز کی کارروائی سے حملہ پسپا، 2 خارجی مارے گئے، تمام مغوی بچے اور اساتذہ بحفاظت بازیاب، آپریشن جاری۔ افغان خارجی نے کالج کے مرکزی گیٹ سے بارودی سے بھری گاڑی ٹکرا دی تھی، دھماکے سے کالج کا مرکزی گیٹ گر گیا، عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پاک فوج کے جوانوں نے فوری کارروائی میں خارجی اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایوان صدر میں صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں مکمل خاتمے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت، کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دونوں رہنماؤں کی 27ویں ترمیم پر قومی اسمبلی میں ووٹنگ کے حوالے سے گفتگو۔ ملاقات میں یوسف رضا گیلانی، سردار ایاز صادق، محسن رضا نقوی، چودھری سالک، اعظم ندیر تارڑ، خالد حسین مگسی اور عبدالعلیم خان موجود تھے۔ اسلام آباد G11 کچہری کے باہر فتنہ الخوارج کا خودکش حملہ، 12 افراد شہید، 36 زخمی، زخمیوں میں وکلاء اور سائلین شامل۔ خودکش حملے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار خودکش حملاور نے پولیس کی گاڑی کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے سے قریب گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ دھماکے میں پولیس وین سمیت 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت کچہری ایریا میں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی، جس سے سائلین بھی زخمی ہوئے۔ انتظامیہ پیمز اسپتال کے مطابق دھماکے کے 36 زخمیوں کو اسپتال لایا گیا، 18 زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والے 14 افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اب تک 10 جاں بحق افراد کی شناخت ہو چکی، 2 کی شناخت نہیں ہو سکی۔ میتیں ورثاء کے حوالے۔ افغان شرپسند عناصر کو نہ روکنے پر کوئی چارہ نہیں، ان کا بندوبست کریں۔ جس نے کچہری واقعہ کیا اسے بھگتنا پڑے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں خودکش حملے کے شواہد جلد سامنے لائیں گے۔ آج کا حملہ بہت سی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس حملے کے بہت سے پیغامات ہیں۔ کل وانا میں بھی گاڑی پر سوار خودکش حملہ آور انٹری پوائنٹ پر پھٹا۔ وانا حملے میں افغان طالبان ملوث ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ افغانستان کیا کر رہا ہے، مگر سیکورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے ملک سے بھی کوئی ہوا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ 2 ہفتے بعد کوئی بھی گاڑی ٹیگ کے بغیر اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگی۔ کیڈٹ کالج وانا میں ریسکیو آپریشن مکمل، تمام طلباء اور اساتذہ کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ فورسز کا فیصلہ کن کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے آخری خوارج کو جہنم واصل کرنے تک سیکورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ تمام طلباء اور اساتذہ کے حوصلے بلند ہیں۔ حملے کے وقت عمارت میں 525 کیڈٹ سمیت 650 افراد موجود تھے۔ تمام کیڈٹس محفوظ رہے۔ حملہ اور خارجیوں کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ مسلسل ٹیلی فون پر افغانستان سے ہدایات لے رہے ہیں۔ کیڈٹس کی حفاظت کے پیش نظر آپریشن انتہائی احتیاط سے جاری کیا گیا۔ گزشتہ روز افغان خارجین نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی، جس کے نتیجے میں کالج کا مرکزی گیٹ منہدم ہو گیا۔ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے 2 خارجیوں کو موقع پر جہنم واصل کر دیا۔ وانا خودکش حملے کی اندرونی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ تحریک انصاف نے گورنر KP کو امن جرگہ میں شرکت کی باضابطہ دعوت دے دی۔ PTI کے نمائندہ پارلیمانی وفد نے گورنر ہاؤس پشاور میں فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ وفد نے کہا صوبے کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کی وفد کو امن جرگہ میں شرکت کی یقین دہانی، کہا صوبہ کے امن و امان، مجموعی ترقی کے لیے میرا تعاون ہمیشہ صوبائی حکومت کے ساتھ رہے گا۔ اسلام آباد دھماکے کے بعد کابل سے مذاکرات کامیاب ہونے کی امید ختم ہو گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دہشت گرد جنگ کو سرحدوں سے اسلام آباد لے آئے، ریاست کو اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ خودکش حملہ ویک اپ کال ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پورے پاکستان کی جنگ ہے۔ کابل کے حکمران پاکستان میں دہشت گردی کو روک سکتے ہیں، اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل سے ایک پیغام ہے۔ پاکستان بھرپور جواب دینے کی قوت رکھتا ہے۔ وزیر قانون اعظم ندیر تارڑ کا پیمز اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت، جلد صحتیابی کی دعا کی۔ طبی ماہرین سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کی رہی، کہا کہ بزدلانہ حملے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔
दहशत गर्दी पर कोई सियासत नहीं होगी, धमाका इस्लामाबाद नहीं पाकिस्तान पर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, दुश्मन हमारे मसाजिद, अदालतों और इदारों पर धमाके करते हैं। सिक्योरिटी इदारों को वाज़ेह कर दूं कि हम आपके साथ हैं। दहशत गर्दी की इस जंग में कौम इकट्ठी है, जंग में दुश्मन को शिकस्त देंगे। आलमी बरादरी के इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत, पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। पाकिस्तान में कायम मकाम अमरीकी नाज़िम उल अमूर ने कहा कि अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है, दहशत गर्दी की हर शक्ल में सख्त मजम्मत करते हैं। बरतानी हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, हमारी हमदर्दियाँ वरसा के साथ हैं, हम सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। बरतानी शहरी ट्रैवल एडवाइजरी पर अमल करें। चीनी हुक्काम ने कहा कि वो इस किस्म के दहशतगर्दाना हमलों की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। रूस, यूरोपीय यूनियन और कतर की भी मजम्मत, पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हार यकजहती। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश, आज मंजूर होने का इम्कान। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने खदोखाल बयान करते हुए कहा, दुनिया भर में आईनी मामलात की समात आईनी बेंच करता है। सदर मुमलिकत दोबारा पब्लिक ऑफिस में आते हैं तो इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम में सोमोटो का इख्तियार ख़त्म किया गया और इसका एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। सोमोटो के ज़रिए मुल्क का माशी निज़ाम बर्बाद कर दिया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। कस्टम सामान पर भी सोमोटो लिया जाता रहा। सूबों के मामलात और आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। सुप्रीम कोर्ट सिविल मुकदमात समेत दीगर 62,000 से ज़ायद मुकदमात सुनेगी। तरमीम पास होने के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। कमीशन को जज तबादला करने का इख्तियार दिया गया। अगर कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। भारत के खिलाफ जंग के बाद ज़रूरी समझा कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी हदूद में लाया जाए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम के नाम से याद किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म ने बाकू में बैठकर 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। तरमीम के बाद जमहूरियत पर नाम रह गई। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। कानून साजी अवाम को फलाह बहबूद के लिए होनी चाहिए, ना कि अपने मफाद के लिए। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। ये अपने केसेस ख़त्म करा के साइड पर हो जाएंगे। हम आवाम के पास किस मुँह से जाएंगे? आवाम को खाना नहीं मिलता, अस्पताल में बेड नहीं। क्या एक और एलीट क्लास लाना चाहते हैं जो कानून से भी बालातर हो? आप अपने 141 केसेस के लिए आईनी अदालत बना रहे हैं। ये अदलिया के कला को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। फेडरल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ओमनी ग्रुप को अरबों रुपए के बेनामी केसेस में बड़ा रिलीफ दे दिया। ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर्स और दीगर अफराद के खिलाफ बनाए गए बेनामी मुकदमात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल का कहना है कि एमनेस्टी के तहत डिक्लेयर की गई प्रॉपर्टी पर बेनामी कानून नाफिज नहीं होता। 2017 के बाद होने वाली बेनामी ट्रांजैक्शन पर कानून का इतलाक होगा। फेडरल ट्रिब्यूनल ने कराची सदर में वाक़ डॉक्टर प्लाजा को बेनामी जायदाद की फहरिस्त से निकाल दिया। डॉक्टर दाऊद रोड कराची सदर में वाक़ प्लाट को बेनामी जायदाद का करार देने का फैसला किया गया। सिविल लाइन्स कराची में कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बेनामी लिस्ट से खारिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत। इरफान सिद्दीकी की सियासत और मुल्क के लिए खदमात को खराज अक़ीदत पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी एक शाइस्ता, पुरद्वार और आला ज़र्फ़ शख्सियत के मालिक थे। हर दौर में उसूल, बर्दाश्त, तहम्मुल और महज़ब सियासत की मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म की मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र और हौसले की दुआ। पख्तूनख्वा के अवाम के लिए हर हद तक जाऊँगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा खैर पख्तूनख्वा सब का सूबा है, सब ने आवाज़ उठानी है। हम मुल्क के अमन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को ज़ाया नहीं होने देंगे। जो पॉलिसी पख्तूनख्वा के अवाम के हक़ और बेहतरी में ना हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। नेट प्रॉफिट में हमारा हिस्सा 22 अरब रुपये है। जम अजला के 100 रुपये सालाना वादा किया था, 6 साल से हमारा हक़ नहीं मिला। वनडे सीरीज़ पाकिस्तान का फातिहाना आगाज़, श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त। 300 रन के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हसार नगा 59 रन बनाकर नुमायां बैट रहे। हारिस रऊफ 4, फ़हीम अशरफ 2, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज़ की एक विकेट। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 299 रन बनाए। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम रहा। साइम अयूब 6, फ़खर जमान 32, बाबर आजम 29, मोहम्मद रिजवान 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हुसैन तलत ने 62 और मोहम्मद नवाज़ ने 36 रन बनाए।